हे दोस्त आज आलोचना करिम कोमोरा खेती लोकेल कोमोरा खेती आपनालोকক मैं अतदिन आगते आपनालोকক देखुवाम बुली भाबिसिलो। आज मैं बहुत दूरলৈ आहिछु कोमोरा खेती देखाबर कारणे। आपनालोके जदि भिडिओखन चाम बुली भाबिसे तेनहले आरम्भणिर পৰা শেষলৈকে निश्चय चाब और ये लोकेल कोमोरा खेतिर भिडिओ आपनालोके चोৱাৰ पिছত आपनालोके निजेও কৰিবৰ কাৰণে आग्रही हब और ये खेतित लाभालाभ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। और जदि करिम बुली भाबिसे तेनहले आपनालोके मोर प्रथमते मोर चेनेलखन सबस्क्राइब करि लब और काखत थका बेल आइकनखन अन करिब। एनेকুৱা धৰণৰ भिडिओ नटिफिकेशन आपनालोके पाइ থাকিব। आज मैं आपनालोকক देखुৱাই आছো लोकेल कोमोरा खेती। आपनालोকক मैं हाइब्रिड जातर कोमोरा खेतिर भिडिओ बहुत दी चाइছো, किन्तु आज आपनालोকক ओइन एक धৰণৰ भिडिओ हल लोकेल कोमोरा। तो खेतित अलरेडी कोमोरा आहि गइसे, एते दुई एटाके उठाবলৈ आरम्भ কৰিছে खेतियके। तो ये खेती करार आग मुहूर्त आपनालोके की पन्था अवलम्बन करिब और केनेকুৱা धৰণে लगाब और की औषध खेतित দিব और की औषध दिले खेतिर পৰা পোকবিলাক आतरिब और की पद्धति अवलम्बन करिले गछবিলাক अति सोनकाले बृद्धि पाब और फलनবিলাক नष्ट নহবলৈ आपनालोকক ভাল জাতৰ औषधर नाम কৈ দিছো और कोन कोम्पानीर औषध दिले आपनालोকৰ कोमोरा खेतित कोमोराবিলাক अति सोनकाले तारमाने पोकবিলাক आतरिब और बरले जाते कोमोरा गछবিলাকত कोनो धरणे क्षति नकरे तार कारण मैं आपनालोকৰ ভাল এটা टिप्स दिया आছো। तो देरी नकरी मैं आरम्भ কৰিবলৈ गई आছো केनेকুৱা धৰণৰ माटित कोमोरा खेती करिले आटाइतকৈ बेছি फलन হয়। बाम माटी হ'ব লাগিব और पानी जमा হৈ থকা माटी হ'ব নালাগিব और এনেকুৱা माटी হলে कोमोरा खेतिर বাবে বৰ উপযোগী। तार লগতে आपनालोকক কৈছো এই कोमोरा ग्रीन सीड लोकेल जातीय এই ग्रीन सीड कोमोरा खेतित फलन बृद्धिर বাবে आपनालोके खेतित की करिब লাগিব बिघा प्रति 2 পৰা 2.5 गाड़ी मान गोबर सार हिची लब লাগিব। तार लगते सुपार দিব লাগিব 20 किलो मान बिघा प्रति और पटास দিব आपनालोके 7 পৰা 8 किलो दियार पिছত धुनियाকৈ हाल मारि माटी चहाय आपनालोके की करिब লাগিব लगाब লাগিব। এটা গছৰ পৰা আৰু এটা গছৰ দূৰত্ব ৰাখিব आपनालोके 4 फुट बाय 3 फुट 4 फुट बा 3 फुट और हारिर পৰা हारिर दूरत्व राखिब आपनालोके 6 फुट। लगोৱাৰ पद्धतिটো आपनालोके निश्चय गम पाले। और आपनालोকক जी खेती देखुৱাই आছো एटु हल अलरेडी डिसेम्बर जानुवारीत करिब পৰা कोमोरा खेती। এই खेती आपनालोके যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনহলে বিঘা প্ৰতি आपनालोके मिनिमाम ধৰক 2 পৰা 2.5 লাখ টকা ইনকাম এটা কৰাৰ ভাল এটা ৰাস্তা। এটা মই आपनालोকক ক'বলৈ গৈছো যে কি জাতৰ কোমোৰা एटो की जातर कोमोरा और की पन्था अवलम्बन करिले गछ आपनालोकर बृद्धि हब। लोकेल कोमोरार पद्धतिये बेलेग हाइब्रिड जातर कोमोरार पद्धतिये बेलेग। लोकेल कोमोरार गछखिनि केनेকৈ बृद्धि करिब और हाइब्रिड जातर कोमोराखिनि गछखिनि आपनालोके केनेকৈ बृद्धि करिब हेबिलाक লৈ অকমান কথা পাতি আছো। आपनालोके मोर কথাখিনি आपनालोके অলপ ফলো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। तो मैं प्रथमते आपनालोকক দেখুৱাম এয়া চাওক कोमोरा किमान धुनियाকৈ गছত লাগিবলৈ आरम्भ কৰিছে। এয়া চাওক निश्चय गम पाले लोकेल कोमोरा হয়। और এটা কথা হল মাটি যাতে বেছি শুকাই না যায় মাটিত পানী ধৰক সপ্তাহত এবাৰকৈ দি দিব লাগিব। লাও খেতি और कोमोरा खेतित पानीर अभाव बेसि है। पानी जाते शुकाई बेसि ना जाए माटी जाते एकदम पूरा धूलिमय हो ना जाए तार कारण आपनालोके पानीर जोगान धरिब লাগিব। गछर जदि पानीर अभाव है तेनहले गछर फलन नष्ट होवार आशंका थाके। तेतिया बहुते मुक कमेन्टत बा फोनत कथा पाति थाके दादाई एनेকুৱা धৰণৰ कोमोराবিলাক नष्ट হৈ আছে तार कारण की पन्था अवलम्बन करिब লাগিব। तो मैं आपनालोকক हेमते धुनिया टिप्स दी आছো যাতে ফলনবিলাক নষ্ট নহয় और গছখিনি যাতে অতি সোনকালে বৃদ্ধি হয় और ফলন দ্বিগুণ হবৰ কাৰণে আপোনালোকক ভাল টিপছ এটা দি আছো। তো ফলন বৃদ্ধিৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কোমোৰা খেতিত বিঘা প্ৰতি আপোনালোকে 95 দানাটো আছে তাৰ লগত ইউৰিয়াও দিব পাৰিব। গোবৰ সাৰটো আপোনালোকৰ 2 পৰা 2.5 গাড়ী বিঘা প্ৰতি দিয়াই আছে। তো 95 দানাৰ লগত ইউৰিয়া সংমিশ্ৰণ কৰি গোটেই খেতিত হিচি ল'ব। লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জোছ और तार लगते आपनालोके मार्बल दाना बुली कय एनेকুৱা डाঙৰ डाঙৰ गुटी थका 300 टका किलो लब। एनेকুৱা धৰণৰ दाना आपनालोके खेतित हिचिब कोमोरा खेतिर বাবে ভাল এটা। तार लगते आपनालोके কৈছো किंग गोल्ड
আৰু এটা দানা আছে কিং গোল্ড। এই দানাটো আপোনালোকে খেতিত সিঁচিব, আপোনালোকৰ ফলন বৃদ্ধি হ'ব। তাৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, কোমোৰা গছৰ যেতিয়া বয়স 1 পৰা 1.5 মাহমান হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে পইণ্টত সাৰ দিব লাগিব। চাৰিওফালে ধৰক 1.5 ফুট ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি অকণমান গাঁত খান্দি ল'ব। অকণমান গাঁত খান্দি লৈ আপোনালোকে কি কৰিব, এই গাঁতৰ মাজেদি আপোনালোকে পইণ্ট আকাৰত সাৰ দিব লাগিব। DAP আপোনালোকে দিব লাগিব, বিঘাই প্ৰতি 7 কিলো। ইউৰিয়া দিব লাগিব 7 কিলো। এইখিনি পইণ্ট আকাৰে দি মাটিৰে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। তাৰ লগতে আপোনালোকে কৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ফলনবিলাক গছত লাগি থাকে, কিন্তু ফলনবিলাক নষ্ট হয়, পচি যায়। এই এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয়, এয়া চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পচি যোৱা। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এমিষ্টাৰ টপ ঔষধটো আপোনালোকে খেতিত সঘনাই ইউজ কৰিব, আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে এমিষ্টাৰ স্প্ৰে কৰিব। এমিষ্টাৰে তাৰমানে কি কৰে, এমিষ্টাৰৰ প্ৰধান কাম হ'ল ভিটামিনৰ গছৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব। আগবিলাক দৌৰি যাব, ফলন ভাল হ'ব, ফলবিলাক চিকচিকীয়া হ'ব। আৰু এমিষ্টাৰ টপৰ কাম হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কোমোৰাবিলাক যদি পচি গৈছে, তেনেহ'লে এই পচলা বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, কোমোৰাৰ গছত যদি কোমোৰা আপোনালোকে বৃদ্ধি কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আধা কিলো পিঁয়াজ লৈ আহিব, 2টা লেবুৰ ৰস ল'ব। বুজি পালে আপোনালোকে? আধা কিলো পিঁয়াজৰ ছাল, 2টা লেবুৰ ৰস আৰু 2টামান কলৰ ছাল আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটি পিঁয়াজৰ ছালবিলাকৰ লগত লেবুৰ ৰসখিনি কেৱল ল'ব। লৈ কিনে এটা ৰাতি অলৰেডি ভিজাই ৰাখিব। ভিজাই ৰাখি সেই পানীখিনি গছত ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে কৰিব। খাৰকজাতীয় কলৰ ছাল আৰু পিঁয়াজৰ ছালৰ ভিতৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন C থাকে। গছৰ তাৰমানে কেলছিয়ামৰ অভাৱ হ'লে সেই ভিটামিনে কাম কৰিব। আৰু লেবুৰ ছাল যিটো আছে, সেই লেবুৰ ছাল গছত দিয়াৰ লগে লগে যদি গছৰ পাতত সৰু সৰু বা ফুলৰ ভিতৰত যদি সৰু সৰু পোক থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই চাইট্ৰিক এচিড আছে লেবুৰ ৰসৰ ভিতৰত, সেই ৰসে তাৰমানে ফুলৰ ভিতৰত থকা সৰু সৰু পোকবিলাক আৰু এই ভেঁকুৰবিলাক ভাল কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে, এয়া চাওক, ভিতৰত ফুলৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইবিলাক নষ্ট যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে লেবুৱে ভাল এটা কাম কৰে। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, কোন ফালৰ পৰা চাই আছে। যদি দূৰ দূৰণিৰ পৰা চাই আছে, আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ মোৰ চেনেলৰ পৰা। তো আপোনালোকে যদিও এতিয়াও মোৰ চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছ নতুন হৈ আছে, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে হাতিম আলিছ লাইফ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু কথা হ'ল বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিত যাতে কোনো ধৰণৰ ৰসৰ অভাৱ নহয়, আপোনালোকক যিখিনি ঔষধৰ নাম আপোনালোকক অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ, ঔষধখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খেতিত স্প্ৰে কৰিব। সাৰখিনি দিব দিছোঁ, সাৰখিনি দিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে মাজে মাজে কেঁচু সাৰ খেতিত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব। কেঁচু সাৰ কেনেকৈ বনাব লাগে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' এটা বনাই পঠিয়াই দিম। আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিখিনি আৱৰ্জনা আছে, এইবিলাক আৱৰ্জনাই দি আপোনালোকে কেঁচু সাৰ বনাব পাৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ খেতিত খটাব পাৰিব। আজিকালি ৰাসায়নিক সাৰ দিয়াৰ ফলত নানান ধৰণৰ ক্ষতি হয় জানো, কিন্তু ৰাসায়নিক সাৰ নিদিলে আকৌ খেতিও যে ভাল নহয়, সেইটোও জানো। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, ৰাসায়নিক সাৰ খেতিত দিলে নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয়। কীটনাশক ঔষধ যিখিনি আছে সেইখিনি দিলেও হয়, কিন্তু সেইবিলাক নিদিলে দেখোন খেতিৰ পৰা পোকো নাযায়, ফলনো বৃদ্ধি নহয়। খেতিয়কে কেৱল যে এটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেয়াও নহয়, চবৰ ফালেও আমি চাব লাগিব। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যাতে মই আপোনালোকক পুনৰাই লগ পাব পাৰোঁ, তালৈ আশা ৰাখি আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।